Hello children, good morning. Welcome to Mahila Samaja online classes. Class 3rd EVS Science, second semester. Topic Rocks and Soil. Children, in this lesson we'll study about the formation of rocks and soil. All the landforms that we see around us are the part of Earth's surface called the crust. Okay, crust is nothing but the top layer of the earth. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾವೇನೇನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಆಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿ ಹಿಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್. It is the outermost hard layer of the earth. Crust is the outermost hard layer of the earth. That was I told you. The top layer of the earth is called as crust. The top layer on the surface of the earth's crust in which plants grow is called the soil. Here children, what is soil? Soil is nothing but the top layer of the surface of the earth's crust ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. When the earth was born, it was only a huge ball of rock. Over millions of centuries, the rock cracked and broke down. So in the picture you can see children, when the earth was born, ಈ earth ಯಾವಾಗ ಬಾರ್ನ್ ಆಯ್ತಲ್ವ ಆವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಇತ್ತು. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಯಿತು, ಆ ರಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿದ್ದು ಅದನ್ನು it broke down into pieces. This process of breaking down continued till huge rocks became tiny particles which formed the soil. So the process of breaking down continued until the huge rocks became small particles, and the tiny andre small particles soil agi form aitu. The process of breaking down of rocks is called as weathering. The process of breaking down the rocks ನೋಡಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಅಂದರೆ ವೆದರಿಂಗ್. So now how the soil is formed. Here during the day the rocks heat up and they cool down. Here ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಲ್ ಆದಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ rocks become thus into smaller pieces. So what happens during the day time, the rocks heat up and at night what happens, it cools. At nights when the temperature cools, what happens, it cools down. This creates cracks in the rocks. ಇದರಿಂದ ರಾಕ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. when the rain water falls here, cracks on the rocks, cracks ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ when the rain water enter into the cracks, ಆ ರಾಕ್ಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಕ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೀಕರ್. ರಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಜ್ ರಾಕ್ಸ್ ಥಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ ಟು ಪೀಸಸ್. ಹ್ಯೂಜ್ ರಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೀಸಸಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೌ it breaks down. So during the day what happens, it heats up, night cools, and when the rain water goes into the rocks, cracks ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ ಆವಾಗ it becomes weaker and it breaks down. Then next, some of this ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರೋ ರಾಕ್ಸ್ ಪೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ ಜೊತೆನೇ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ರಾಕ್ ಪೀಸಸ್ ಗೆಟ್ ಪುಷ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಿಕಮ್ ಇವನ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪುಷ್ ಆಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರಾಕ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಟೈನಿ ರಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಟೈನಿ ರಾಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲೋ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. So what are the layers of soil? Just you will see. So soil is made up of different layers. There are different layers in the soil. Let us learn about the different layers of the soil.
ದೀಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೊರೈಸನ್ಸ್. ಈ ಲೇಯರ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಹೊರೈಸನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರೈಸನ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರೈಸನ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಡೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಡೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೊರೈಸನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Then next, the third contains humus, which is rich in soil, which contains the remains of dead plants and animals. The third one contains humus. Third one tali humus irutte. Humus is very rich for growing the plants. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ರಾಕ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗನೇ ನೀರು ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರುವಾಗ ಅದು ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ತುಂಬ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಸಾಯಿಲ್. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when we water the plants, minerals get washed out from the sub layer to the next horizon. ಸೊ ನಾವು ನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೋರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೀವಲ್ವ. ಜೋರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರೈಸನಲ್ಲಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರೈಸನ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ಬ್ರೋಕನ್ ಬೆಡ್ ರಾಕ್. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನ್ಬ್ರೋಕನ್ ಬೆಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ನೆವರ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. Next one, what does soil contain? Now let us see what does the soil contains. The soil contains water, air and life. Okay na? So soil alli air ide, water ide, matte life ಸಹ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, if you want to grow the plants, we need the soil. So unless we won't grow the plants, we won't get anything to eat, right children? So ಅದಕ್ಕೆ the soil contains life, water and air. Even though soil is a non-living thing, it contains air, water and life. Then next, worms keep the soil healthy as they feed on dead plants and animals. ಈ ವರ್ಮ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ತ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ವರ್ಮ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಯಿಲ್ನ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇಡುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ವರ್ಮ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದೇನು? ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ್ವಾಮ್ಸ್ ಬುರೋ ಥ್ರೂ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲೂಸ್. ಸೊ ಲೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ್ವಾಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬುರೋಸ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವೆರಿ ಲೂಸ್. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಯಿಲ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಲೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಅಲೌಸ್ ಏರ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ರೀಚ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರೂಟ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏರ್. ನೋಡಿ, ಲೂಸ್ ಆದಾಗ ವರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಏರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲೂಸ್ ಆದಾಗ ಮಣ್ಣು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಾಯಿಲ್. ದೋ ಸಾಯಿಲ್ is not a living thing, as I told you, it is not a living thing. It plays a very important role in the survival of all living beings. ಸೊ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ತುಂಬಾ ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಸಾಯಿಲ್. Unless we grow the plants, we won't get anything to eat, right children? Every living things need food to eat, and it is from the plants itself. So that is the first importance of soil. Fields, forests and grasslands depend upon soil. As I told you, fields, grasslands, everything depends upon soil. Soil serves as a medium of growth for the plants. So it serves as a growth medium, ಅಂದರೆ plants grow ಆಗೋದು ಸಾಯಿಲಿಂದ ಅಂತ. Soil is a habitat for so many living things. It is a habitat for so many living things. Habitat ಅಂದರೆ home for many living things like mouse ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಾಗ್ ಇದೆ, ಫಂಗೈ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾಯಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್, ರೈಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸೊ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್
of growth water on earth, sorry, groundwater on earth. Soil is the largest storehouse of groundwater on the earth. ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಅರ್ತ್. ಸಾಯಿಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ, ಅದೇ ಥರ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. So soil conservation, soil is delicate, very delicate, and it is easily gets harms. Soil very delicate ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಮತ್ತು ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಹಾರ್ಮ್. ಹೇಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಬೈಂಡ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಟುಗೆದರ್. ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ನ. ಓಕೆನಾ. ದೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಾಶ್ಡ್ ಅವೇ ಆರ್ ಬ್ಲೋನ್ ಅವೇ. ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಂಡ್ ಜೋರಾಗಿ ಬ್ಲೋ ಆದರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ರೂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ವಾಶ್ ಆಫ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಟೂ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಅವರ್ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ, ಅದು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಯಿಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಹಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. I hope children you have understood this lesson. You have understood about the rocks, importance of soil, and the formation of soil, and also the layers of soil. Now children, here is the home assignment. Complete and send to the group. The outermost hard layer of the earth, that is crust. Plants need this to grow, that is soil. We need soil, right children? Plants, these break down to form the soil. In breakdown agutte? Yes, rocks break down. Okay children, send to the group. Thank you.